ओम नमः शिवाय मोर स्नेहर छात्र छात्री माने दीपसर ज्ञान यूट्यूब चैनल को स्वागत करुछि। आज पिलामने मो प्लस टू सेकेंड आर्ट्स पिलामानंक पई सोशियोलॉजी व समाज विज्ञान रो गोटे सुंदर वीडियो उपस्थापन करुछि। पिलामन देखो बहुत सारा पिलामने मते मेसेज करथिले जे सोशियोलॉजी रे सर यूनिट सोशियोलॉजी रे 2 मार्किया और 3 मार्किया सिलेक्शन क्वेश्चन आनिबाकू आज पिलामने मु सेति पई सोशियोलॉजी व समाज विज्ञान रो प्रत्येक यूनिट यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4 और यूनिट 5 ये चारोटी यूनिट रु बछा बछा 2 मार्किया और 3 मार्किया क्वेश्चन नहीं आसी। पिलामन देखो गोटे वीडियो रे मु यूनिट 2 रु यूनिट 5 पर्यंत समस्त बछा बछा 2 मार्किया और 3 मार्किया क्वेश्चन नहीं आसी, जहाँकि तुम सहित क्वेश्चन सहित एनसर मु आलोचना करी। एवं पिलामन देखो परीक्षा सरिले निश्चय पिलामन तुम देखिबो जे क्वेश्चन गुड़िक आसी कि नहीं। निश्चय पिलामने फाइनल परीक्षा रे ए 2 मार्किया 3 मार्किया क्वेश्चन आसीबार संभावना निश्चित रही। पिलामन देखो विगत दिन मानकरे सोशियोलॉजी रो जो जो क्वेश्चन आसीतिला ताकू मु एवालुएशन करी आज वीडियोटी बनैछि, जहाँकि एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो। एबे पिलामने मु यूनिट 2 पाखरु गोटे गोटे क्वेश्चन आलोचना करुछि। गोटे वीडियो छुआ गोटे वीडियो मु सब आलोचना करदेबी एवं परीक्षा पूर्व वीडियोटी देखिबो एवं खातारे नोट करिकी प्रैक्टिस करिवो। निश्चय सोशियोलॉजी रे अधिक नंबर रखिवो एवं एग्जाम्स रु आसिला परे निश्चय मते कमेंट बॉक्स रे जणैबो जे वीडियोटा तुमको केते उपयोगी साब्यस्त होईछि। ए वीडियोटा द्वारा तुम केते उपकृत होईछ निश्चय कमेंट बॉक्स रे जणैबो। देखो पिला माने प्रथम क्वेश्चन आलोचना करिबा जाति व्यवस्थार लक्षण कौन। जाति व्यवस्थार लक्षण कौन पिला मन देखो प्रथम क्वेश्चन एटा 2023 रे आस्तिला 2017 मध्ये आस्तिला बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन। देखो पिला माने प्रथम पॉइंट होची जाति समाजर क्षुद्र आंशिक विभाजन अटे। द्वितीय पॉइंट पवित्र अपवित्र धारणा रे भिन्न भिन्न जाति गुड़िक सामाजिक उच्च नीच क्रम रे सजाई होई रही थांती। तृतीय पॉइंट जाति व्यवस्था रे निर्दिष्ट कौलिक वृत्ति विवाह संबंधी स्वजातीय विवाह प्रथा कठोर होता है। चतुर्थ पॉइंट खाद्य पानी और सामाजिक मिलामिशारे कटकणा जाति प्रथार रही है। एबे पिलामने आमे द्वितीय क्वेश्चन को आलोचना करिब। एबे द्वितीय क्वेश्चन आलोचना करिबा पिलामने द्वितीय क्वेश्चन कहिछि व्यक्तिगत जीवन रे जाति प्रथार प्रकार आलोचना करो। एटा पिलामने 2022 रे आस्तिला 2019 रे आस्तिला। उत्तर पिलामन होछि जे जाति व्यवस्था व्यक्तिर सामाजिक प्रशस्ति निर्धारण करिथाए। जाति व्यवस्था अर्जित प्रशस्ति अपेक्षा प्रदत्त प्रशस्ति उपरे प्रतिष्ठित होता है। द्वितीय पॉइंट जाति व्यवस्था रे प्रत्येक व्यक्ति पाई एक निर्दिष्ट वृत्ति स्थिर होता है। तृतीय पॉइंट जाति प्रथारे व्यक्ति स्वजाति मध्य सामाजिक और मानसिक निरापत्ता अनुसरण करिथाए। पिलामन देखो जदि निज जातिर कौन सदस्य असुविधार सम्मुखीन होता है तेज जातिर अन्य सदस्य मान साहाय्य सहयोग करने अग्रणी भूमिका रही था। एवं पिलामन आम 3 नंबर क्वेश्चन जीवा बहुत बहुत इम्पोर्टाट। पिलामन देखो यहाँ परीक्षार सबुबले आसे एथर परीक्षार यहाँ आसो बहुत इम्पोर्टाट पिलामने जे जाति और श्रेणी मध्य पार्थक्य। पिलामने यहाँ 2021 आसला 2018 आसला जे प्रथम उत्तर बा पॉइंट होची जाति एक सामाजिक समूह होइतिबा बेले श्रेणी मुख्य एक अर्थनैतिक समूह। जाति एक सामाजिक समूह होइतिबा बेले श्रेणी मुख्य एक अर्थनैतिक समूह अटे। द्वितीय पॉइंट गोटे जातिर निर्दिष्ट जातिभित्तिक कौलिक वृत्ति रहितिबा बेले श्रेणीर कौनसी कौलिक वृत्ति न थाए। नेक्स्ट जाति संरचना आबद्ध और अनमन्य होइतिबा बेले श्रेणी संरचना मुक्त नमनीय अटे। जाति धर्म भित्तिक होइतिबा बेले श्रेणी धर्म निरपेक्ष अटे। नेक्स्ट पिला मन आलोचना करिबा श्रेणी का कहबा श्रेणीर लक्षण। एटा बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन पिला माने ये परीक्षार सबुबले आसे। जो प्रथम पॉइंट को श्रेणी कौन यार गुण गुड़िक दर्शाओ। पिला देख सामाजिक स्तरीकरण
ପ୍ରକାର ହେଉଛି ଶ୍ରେଣୀ। ସାମାଜିକ ସ୍ତରୀକରଣର ପ୍ରକାର ହେଉଛି ଶ୍ରେଣୀ। ସମାଜ ସାମାଜିକ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକାରର ସାମାଜିକ ସମୂହକୁ ଶ୍ରେଣୀ କୁହାଯାଏ। ଯେ ସମାଜରେ ସାମାଜିକ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିଥିବା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକାର ସାମାଜିକ ସମୂହକୁ ଶ୍ରେଣୀ କୁହାଯାଏ। ଯଦି ଆମେ ଡେଫିନେସନ୍ ଦେଖିବା, ସାମାଜିକ ଶ୍ରେଣୀ ହେଉଛି ଏକ ସମୁଦାୟର ଯେକୌଣସି ଅଂଶ ଯାହାକି ସାମାଜିକ ପରିସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ ଅଂଶଠାରୁ ଚିହ୍ନିତ ହୋଇଥାଏ। ଶ୍ରେଣୀର ଲକ୍ଷଣକୁ ଯଦି ଯିବା, ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ଯେ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଣୀ ସଚେତନତା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଛୁଆ, ଯେ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଣୀ ସଚେତନତା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ, ଏକ ଶ୍ରେଣୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ଉଚ୍ଚ ନିଚ କ୍ରମରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟ, ଶ୍ରେଣୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଓ ତାର ଅର୍ଜିତ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଅଟେ। ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ, ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଶୈଳୀରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ପିଲାମାନେ ଶ୍ରେଣୀ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଏବେ ଯିବା ଜାତି ପ୍ରଥାର ଯେକୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ, କାରଣ ଜାତି ପ୍ରଥା ଆମ ସମାଜରେ ବହୁତ ପ୍ରଚଳିତ। ତେଣୁ ଜାତି ପ୍ରଥାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦର୍ଶାଅ। ଏଇଟା 2019 ମସିହାରେ ଆସିଥିଲା ପିଲାମାନେ। ଦେଖ, ତାର 2 ମାର୍କ ଆସେ ଯେ ଜାତି ପ୍ରଥାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ଜାତି ଏକ ଆବଦ୍ଧ ଓ ଶ୍ରେଣୀ ଏକ ମୁକ୍ତ ସମୂହ। ମନେ ରଖୁଥାଅ, ଜାତି ଏକ ଆବଦ୍ଧ କିନ୍ତୁ ଶ୍ରେଣୀ ଏକ ମୁକ୍ତ ସମୂହ। ଜାତିର ଏକ ଅନ୍ତର୍ନିର୍ବାହୀ ଦଳ ଅଟେ। ଦ୍ୱିଜ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଦ୍ୱିଜର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ଦୁଇଥର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି। ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା 2 ମାର୍କ ଆସେ ଯେ ଦ୍ୱିଜର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦୁଇଥର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବା। ଉପନୟନ ସଂସ୍କାର ନେଇ ଯେଉଁ ଜାତିମାନେ ଗତି କରନ୍ତି ସେମାନେ ଦ୍ୱିଜ ଅଟନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ ଜାତି ଗୁଡ଼ିକୁ ଦ୍ୱିଜ ଜାତି କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ, ଜାତି ଓ ଶ୍ରେଣୀ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ଦେଖ, ଜାତି ଏକ, ଏବେ ଡିସ୍କସନ୍, ଜାତି ଏକ ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ଦଳ କିନ୍ତୁ ଶ୍ରେଣୀ ଏକ ବହିର୍ବିବାହୀ ଦଳ। ଜାତିର ସଂରଚନା ଅନମନୀୟ ଅଟେ, ଅନମନୀୟ କଠୋର, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରେଣୀର ସଂରଚନା ନମନୀୟ ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଅର୍ଜିତ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଉପରେ ଟିପ୍ପଣୀ ଦିଅ। ଅର୍ଜିତ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରସିଦ୍ଧି ତାର ଜନ୍ମ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିର ନ ହୋଇ ତାର ବୃଦ୍ଧି, ଦକ୍ଷତା ଓ କର୍ମକୁଶଳତା ଭିତ୍ତିରେ ସ୍ଥିରୀକୃତ ହୋଇଥାଏ, ତାକୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧିକୁ ଅର୍ଜିତ ପ୍ରସିଦ୍ଧି କୁହାଯାଏ। ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ଜନ୍ମ ଦ୍ୱାରା, ତାର ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ଥିତିଟା ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିର ହେବନି କିନ୍ତୁ ତାର ବୃତ୍ତି, ଦକ୍ଷତା ଏବଂ କର୍ମକୁଶଳତା ଭିତରେ ସ୍ଥିରୀକୃତ ହୋଇଥାଏ, ତାର ସେହି ପ୍ରସିଦ୍ଧିକୁ ଅର୍ଜିତ ପ୍ରସିଦ୍ଧି କୁହାଯାଏ। ଶ୍ରେଣୀ ସଚେତନତା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେ ଶ୍ରେଣୀ ସଚେତନତା ଶ୍ରେଣୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ। ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶ୍ରେଣୀର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଏକ ଦ୍ରୁତ ସଚେତନ ଭାବ ବା ଆତ୍ମିକ ଭାବନାକୁ ଶ୍ରେଣୀ ସଚେତନତା କୁହାଯାଏ। ଏହି ସଚେତନତା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ନିଜକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶ୍ରେଣୀର ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ପରିଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ପିଲା ଆଲୋଚନା କରିବା ଯୌଥ ପରିବାର। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ସବୁ ୟୁନିଟ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା। ଯୌଥ ପରିବାର କାହାକୁ କହିବା ପିଲାମାନେ? ନା ଯେଉଁ ପରିବାରରେ ପିତା ମାତା, ଭାଇ ଭଉଣୀ, କକା ଖୁଡ଼ି, ଦାଦା ଦାଦି, ବୁଢ଼ୀମା ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ର ମିଶି ରହିଥାନ୍ତି, ତାହାକୁ ଆମେ ଯୌଥ ପରିବାର କହିବା। 2 ବା ତତୋଧିକ ପୁରୁଷ ଲୋକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଏହି ଯୌଥ ପରି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଖାଆନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ହୋଇଥାଏ, ତାକୁ ଯୌଥ ପରିବାର କହିବା। ଯଦି ଡେଫିନେସନ୍ ଛୁଆ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯୌଥ ପରିବାର ହେଉଛି ଦଳେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଏକ ସମୂହ ଯେଉଁମାନେ ଗୋଟିଏ ଛାତ ତଳେ ଏକତ୍ର ବାସ କରନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଛାତରେ ଏକତ୍ର ରହିବେ, ଗୋଟିଏ ଚୁଲିରେ ରାନ୍ଧିକି ଖାଇବେ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଭାବେ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏକ ସାଧାରଣ ପୂଜାପଦ୍ଧତିରେ ମଧ୍ୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରଜ୍ଞାର ଜ୍ଞାତି ହିସାବରେ ପରସ୍ପର ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ, ତାକୁ କହିବା ଯୌଥ ପରିବାର। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯୌଥ ପରିବାର ଉପକାରିତା। ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷାର ସବୁବେଳେ ଆସେ ଯେ ଯୌଥ ପରିବାର ଉପକାରିତା କ'ଣ? ନା ଯୌଥ ପରିବାରରେ ସଦସ୍ୟମାନେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ପାଇଁ ଅନୁଚ୍ଛକ। ଅପକାରିତା ଛୁଆ, ଅପକାରିତା ନେଗେଟିଭ ବା ଯୌଥର ଉପକାରିତା କ'ଣ? ନା ଯୌଥ ଲୋକମାନେ ଟିକେ ପରିଶ୍ରମୀ ନୁହନ୍ତି
ଅଳସୁଆ ଲୋକମାନଙ୍କର ବାସସ୍ଥଳୀ, ଜନସଂଖ୍ୟା ବେଶୀ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ। ଏବେ ଇଲମ ଛୁଆ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, 2 ମାର୍କ ଆସେ ଯେ କେରଳର ନମ୍ବୁଦ୍ରି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଯୌଥ ପରିବାରକୁ ଇଲମ କୁହାଯାଏ। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଛୁଆ ଯେ କେରଳର ନମ୍ବୁଦ୍ରି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଯୌଥ ପରିବାରକୁ ଇଲମ କୁହାଯାଏ। ସବା ବଡ଼ ଭାଇ ଇଲମର ମୁଖ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ, କେରଳର ନମ୍ବୁଦ୍ରି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଯୌଥ ପରିବାରକୁ ଇଲମ କୁହାଯାଏ। ସବା ବଡ଼ ଭାଇ ଇଲମର ମୁଖ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ସେ ସମ୍ପତ୍ତିର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରନ୍ତି। ମାତ୍ର ପରିବାରର ସମ୍ପତ୍ତିର ଉଭୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପୁରୁଷର ସମାନ ଅଧିକାର ଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଛୁଆ, ତୋରୱାଡ଼। ଇଏ ବି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଲାମାନେ, ଯେ କେରଳର ନାୟାର ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ହିନ୍ଦୁ ଯୌଥ ପରିବାରକୁ ତୋରୱାଡ଼ କୁହାଯାଏ। କେରଳର ଯେଉଁ ନାୟାର ସମୁଦାୟରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ହିନ୍ଦୁ ଯୌଥ ପରିବାରକୁ ତୋରୱାଡ଼ କୁହାଯାଏ। ଏହି ପରିବାରରେ ମା ତାଙ୍କ ନାମରେ ବଂଶର ନାମକରଣ କରାଯାଇଥାଏ। ମାତା ତାଙ୍କ ଝିଅ, ଝିଅର ଝିଅ, ପୁଅ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ବାସ କରନ୍ତି। ଏଥିରେ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷମାନେ ସମାନ ଅଧିକାର, ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାର ପାଇଥାନ୍ତି। କର୍ଣ୍ଣବାଣ। ତୋରୱାଡ଼ ଏକ ମାତୃସ୍ଥାନିକ ଯୌଥ ପରିବାର ଅଟେ। ତୋରୱାଡ଼ ପରିବାରରେ ଯେଉଁ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁରୁଷ ବ୍ୟକ୍ତି ତୋରୱାଡ଼ର ପରିଚାଳକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ତାକୁ କର୍ଣ୍ଣବାଣ କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଲାମାନେ, ଯେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଟାଭାଜି କ'ଣ? ଟାଭାଜି କେରଳର ନାୟାରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ମାତୃସ୍ଥାନିକ ହିନ୍ଦୁ ଯୌଥ ପରିବାରକୁ ତୋରୱାଡ଼ କୁହାଯାଏ। ଯଦି ତୋରୱାଡ଼ର ଆକାର ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ଏହାକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ପରିଚାଳନା କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼େ, ତେବେ ଏହାକୁ କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ଏକକରେ ବିଭାଜିତ କରାଯାଏ, ତାହାକୁ ଟାଭାଜି କହନ୍ତି। ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯୌଥ ପରିବାର ବିଘଟନ କାହିଁକି ହେଉଛି? ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିଳ୍ପୀକରଣ ଅଧିକ ହେଲାଣି। କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ପଳାଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସମାଜର ପ୍ରଭାବ, ଆଧୁନିକ ଯୁଗ, ଛୋଟ ପରିବାର ସୁଖୀ ପରିବାର ସମସ୍ତେ ମାନୁଛନ୍ତି। କଳହ, କାରଣ ଆଗରୁ ଯେମିତି ଯୌଥ ପରିବାର ଗୋଟେ ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ ଥିଲା, ଏବେ ନାହିଁ। କାରଣ ଏବେ କାହାରି ମନ କାହାରିକି ପାଉନାହିଁ, ଫଳରେ ପରିବାର ଗୁଡ଼ିକ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି କଳହ ପାଇଁ। ଯୌଥ ପରିବାର ଉପକାରିତା କ'ଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖ। ଉପକାରିତା ହେଉଛି ଶ୍ରମ ବିଭାଜନ, ଗୋଟିଏ ଲୋକ କିଛି କାମ କରିବେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି କାମ କରିବେ। ସାମାଜିକରଣ, ସାମାଜିକ ବୀମା, ସଦ୍ଗୁଣୀର ବିକାଶ ହେଉଛି। ଚିତ୍ତ ବିନୋଦନ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳୀ, ଗୋଟେ କର୍ମକାର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଆସି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଖାଆନ୍ତି, ଖେଳନ୍ତି, ବୁଲନ୍ତି, ସବୁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ପିତୃତାନ୍ତ୍ରିକ ଯୌଥ ପରିବାର, ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ। ପିତୃତାନ୍ତ୍ରିକ ଯୌଥ ପରିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେଉଁ ପରିବାରରେ ବାପା ହେଲେ ମୁଖ୍ୟ, ପିତା ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରନ୍ତି, ତାହାକୁ ପିତୃତାନ୍ତ୍ରିକ ପରିବାର କୁହାଯାଏ। ସେ ପରିବାର ସମସ୍ତ ସ୍ଥାବର ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ ପିତା ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବିନା ଅନୁମତିରେ ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ କିଛି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ପିତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଅଟନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ, ମାତୃକୈନ୍ଦ୍ରିକ ଯୌଥ ପରିବାର, ଯେଉଁ ପରିବାରରେ ମା ମୁଖ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ତାକୁ ମାତୃକୈନ୍ଦ୍ରିକ ଯୌଥ ପରିବାର କୁହାଯାଏ ଏବଂ ମା'ଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ପରିଚାଳିତ ହୁଅନ୍ତି। ଯୌଥ ପରିବାରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବେ ଦେଖାଯାଉଛି? ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଗଲାଣି ଯୌଥ ପରିବାରରେ। ପ୍ରଥମ ହେଲା ଯୌଥ ପରିବାରରେ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଏକାଠି ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏବେ ଗୋଟିଏ ରୋଷେଇଶାଳାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଭୋଜନ ଖାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ରୁଚି ଖାଦ୍ୟ ଏବେ ସମାନ ନୁହେଁ, ସେଥିପାଇଁ ଏକାଠି ଖାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ସଦସ୍ୟମାନେ କର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଗ୍ରହଣ ଆଉ କରୁନାହାନ୍ତି। ଚିନ୍ତାଧାରା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁଛି। ପୂର୍ବ ଭଳି ଶିକ୍ଷାଗତ ପ୍ରକାର ସମ୍ପାଦନ କରାଯାଇପାରୁନାହିଁ। ଗ୍ରାମ୍ୟ ଓ ସହର ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟଟା ପିଲାମାନେ 2 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପରୀକ୍ଷାରେ ସବୁବେଳେ ଆସେ, ଯେ ଗାଁ ଆଉ ସହର ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଗ୍ରାମ୍ୟ ସମୁଦାୟ ଆମେ ଯେଉଁଟା କହିବା ଗାଁ ସମୁଦାୟ ବହୁତ କ୍ଷୁଦ୍ର, କିନ୍ତୁ ସହର ବୃହତ ଅଟେ। ଗ୍ରାମ ସମୁଦାୟର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନୌପଚାରିକ ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ। ଯେଉଁ ଗ୍ରାମର ଯେଉଁ ପରିବେଶ ଥାଏ ବା ଗ୍ରାମର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନୌପଚାରିକ ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ, ସହରରେ ଔପଚାରିକ ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଗ୍ରାମ ଆଉ ନଗର ସଂଯୋଗ।
ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକର ଶେଷ କେଉଁଠି ହୋଇଛି, ସହର ଆରମ୍ଭ କେଉଁଠି ହୋଇଛି ତା ସଠିକ୍ ଭାବେ ନିରୂପଣ କରାଯାଇ ପାରୁନାହିଁ। ସହରର ପ୍ରଭାବ ଗ୍ରାମରେ ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନେ ସହରୀ ଢାଞ୍ଚା ଏବେ ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଦୁଇଟି ସମୁଦାୟ ପରସ୍ପର ପୃଥକ ନୁହେଁ, ବରଂ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଛି। ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଗ୍ରାମ ସମୁଦାୟ। ଏଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଛୁଆ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ତୁମ ପାଖରେ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ତୁମ ସହିତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଗୋଟିଏ ମୋର କରି ରହିଛି ପିଲାମାନେ, ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ତାକୁ ଟିକେ ଘରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦେବ ଲେଖିଦେଇ, ଏବଂ ପରୀକ୍ଷାରେ ଶିଖିକି ଯିବ, ନିଶ୍ଚୟ ଛୁଆ ବେନିଫିଟ୍ ହେବ। ମୁଁ 100% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଲି ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ୟା ଭିତରୁ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପାଇବ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ନିଶ୍ଚୟ ତୁମର ଭଲ ହେବ ଏକ୍ଜାମ୍। ଆପରେ ମଧ୍ୟ MCQ ମୁଁ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଆଣିବି, ବାରମ୍ବାର MCQ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବି ଏବଂ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ତୁମେ କିପରି ସୋସିଓଲୋଜିରେ ଅଧିକ ନମ୍ବର ରଖିବ। ଗ୍ରାମ ସମୁଦାୟ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଯେ ଗ୍ରାମ ସମୁଦାୟ ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ଏକ ସମୂହ ଯେଉଁମାନେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭୌଗୋଳିକ ସୀମାରେଖା ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବସବାସ କରନ୍ତି। ଯେ ଗ୍ରାମ ସମୁଦାୟ ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ଏକ ସମୂହ ଯେଉଁମାନେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭୌଗୋଳିକ ସୀମାରେଖା ମଧ୍ୟରେ ବସବାସ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମୁଦାୟିକ ମନୋଭାବ ରହିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଗ୍ରାମ ସମୁଦାୟର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ? ନା ଏଇଟା ବହୁତ କ୍ଷୁଦ୍ର, ଗ୍ରାମ ସମୁଦାୟ ବହୁତ କ୍ଷୁଦ୍ର, କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ଅର୍ଥନୀତି, ସାଧାରଣତଃ କୃଷି ଉପରେ ସମୁଦାୟ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଏବଂ ପରିବେଶ ସହିତ ସେମାନେ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ରହିଥାଏ। ପରିବେଶ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ସମ୍ପର୍କ ରହିଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ଡେଫିନେସନ୍ ଦେଖିବା, ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭୌଗୋଳିକ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଏକ ସମୂହକୁ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସମୁଦାୟ କୁହାଯାଏ। ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭୌଗୋଳିକ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଏକ ସମୂହକୁ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସମୁଦାୟ କୁହାଯାଏ। ଏବେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହର ସମୁଦାୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଏଇଟା ସୋସିଓଲୋଜିର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଯାହାକି ପରୀକ୍ଷାରେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆସିଥାଏ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନରେ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଚାପ୍ଟର ସହର ସମୁଦାୟ, ଯେଉଁଠାରେ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଘନତ୍ୱ ଅଧିକ ଥାଏ, ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସମୁଦାୟ ଠାରୁ ପୃଥକ ଜୀବନଧାରାକୁ ଅନୁସରଣ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆଧୁନିକ ସମାଜର ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି, ସେହି ସମୁଦାୟକୁ ସହର ସମୁଦାୟ କୁହାଯାଏ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ସହର ସମୁଦାୟ କାହା କହିବା? ନା ଯେଉଁଠାରେ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଘନତ୍ୱ ଅଧିକ ଥିବ, ଲୋକମାନେ ବେଶୀ ବାସ କରୁଥିବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସମୁଦାୟ ଠାରୁ ପୃଥକ ଜୀବନଧାରାକୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ଆଧୁନିକ ସମାଜର ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସହର ସମୁଦାୟ କୁହାଯାଏ। ସାଧାରଣତଃ ସହର ସମୁଦାୟରେ ସଦସ୍ୟମାନେ ଅଣ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ବୃତ୍ତି ଯେମିତିକା ବାଣିଜ୍ୟ କହିବା, କଳକାରଖାନା, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଠିକାଦାରୀ ଓ ବୀମା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ସହର ସମୁଦାୟର ପ୍ରଧାନ ଗୁଣାବଳୀ କ'ଣ? ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ସହର ସମୁଦାୟର ପ୍ରଧାନ ଗୁଣାବଳୀ ଥିଲା ବୃହତ ଆକାର ବହୁତ, ଅଣ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଅର୍ଥନୀତି, କାରଣ ସେଠାର ଲୋକମାନେ ବାଣିଜ୍ୟ, କଳକାରଖାନା, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମାନଙ୍କରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥାନ୍ତି। ତୃତୀୟ, ବ୍ୟକ୍ତିବାଦ, ଔପଚାରିକ ସମ୍ପର୍କ, ସାମାଜିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଶ୍ରମ ବିଭାଜନ। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମେ ଜାତୀୟ ସଂହତି କାହାକୁ କହନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଏଇଟା ଆମର ସାଧାରଣତଃ ଜାତୀୟ ସଂହତି, ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଏଇଟା କେବଳ ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ, ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସର ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ, ଶିକ୍ଷାର ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଯେ ବିଭିନ୍ନତା ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ହେଉଛି ଜାତୀୟ ସଂହତିର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଯେ ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକ ଭଗବତୀ ସୂତ୍ରରେ ଆବଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଜାତୀୟ ସଂହତି କୁହାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ନିଜ ଜାତି, ଧର୍ମ, ଭାଷା ଓ ଆଞ୍ଚଳିକ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତାରେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ରହି ରାଷ୍ଟ୍ରର ହିତ ପାଇଁ କାମ କରନ୍ତି, ତାହାକୁ ଜାତୀୟ ସଂହତି କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ବିଭିନ୍ନତା ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ହେଉଛି ଜାତୀୟ ସଂହତିର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷାରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ 2 ମାର୍କିଆ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲାମାନେ, ଜାତୀୟ ସଂହତିର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ? ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଜାତୀୟ ସଂହତିର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ ହେଲା? ନା ଇଏ ବିଭିନ୍ନତା ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଯେ ଜାତୀୟ ସଂହତି ବିଭିନ୍ନତା ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ଏବଂ ଜାତୀୟ ସଂହତି
ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଯେ ଜାତୀୟ ସଂଗତି ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଜାତୀୟ ସଂଗତି ଆନୁଗତ୍ୟ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରେ ଏବଂ ଏହା ଏକ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଟେ। ଜାତୀୟ ସଂଗତି ଏକ ସାମାଜିକ ଓ ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ତିନିଟା ପଏଣ୍ଟ ମନେ ରଖିଛ, ଆରାମସେ 3 ମାର୍କ ହେଇଯିବ। ଜାତୀୟ ସଂଗତିର କାରଣ କ'ଣ? କ'ଣ ପାଇଁ ଜାତୀୟ ସଂଗତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ବା ଜାତୀୟ ସଂଗତି କାରଣ ହେଉଛି କ'ଣ? ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷତା, ପରସ୍ପର ନିର୍ଭରଶୀଳତା, ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଗଣମାଧ୍ୟମ, ଜାତୀୟ ପ୍ରତୀକ, ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଜାତୀୟ ସଂଗତିର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଅଛି। ପ୍ରଥମ ହେଲା ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜ ଧର୍ମକୁ ଉଚ୍ଚ ମନେ କରିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଘୃଣା ବା ବିଦ୍ୱେଷ ଜାତ କରିବା, ସେତେବେଳେ ଜାତୀୟ ସଂଗତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଜାତିବାଦ, କାରଣ ଭାରତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜାତି ପ୍ରଥା ରହିଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜାତିର ଲୋକମାନେ ବାସ କରନ୍ତି, ଫଳରେ ଜାତିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ, ନିଜ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଉଚ୍ଚ ମନେ କରି ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରତି ଘୃଣା ମନୋଭାବ ଜାତ କଲେ ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଜାତୀୟ ସଂଗତିର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା, ଯେମିତିକା ଭାଷାବାଦ, କାରଣ ଭାରତ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାର ଲୋକ ବାସ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ସ୍ରୋତ ସେମାନେ ଭାସି ଯାଆନ୍ତି, ଫଳରେ ଭାଷାବାଦ ମଧ୍ୟ ଜାତୀୟ ସଂଗତିର ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା। ଶିକ୍ଷାର ଅଭାବ, ଭାରତର ଲୋକମାନେ ଏବେ ବି ନିରକ୍ଷର ଅଛନ୍ତି, ଫଳରେ ଜାତୀୟ ସଂଗତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦ କାହାକୁ କହିବା? ଏ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଚାପ୍ଟର, ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ଆସେ। ଯେ ନିଜ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଓ ଧର୍ମକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଭଲ ପାଇବା ଓ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ବିଦ୍ୱେଷ ପୋଷଣ କରିବାକୁ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦ କହନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ ନିଜ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଉଚ୍ଚ ମନେ କରି ବା ନିଜ ଧର୍ମକୁ ଉଚ୍ଚ ମନେ କରି ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଘୃଣା ବା ବିଦ୍ୱେଷ ଜାତ କରିବ, ସେତେବେଳେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ବିପିନ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦ ଏକ ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଆଧାରିତ, ଯେଉଁଠାରେ ଧାର୍ମିକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଏବଂ ବିବିଧତା ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବା ବିବିଧତାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅଟେ। ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ 3ଟା ଲକ୍ଷଣ ପରୀକ୍ଷାରେ ପିଲାମାନେ ସବୁବେଳେ ଆସେ। ଯେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦ ଆଇମିକ ଭାବନା ଉପରେ ଆଧାରିତ, ଏହା ଅସହିଷ୍ଣୁତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥାଏ, ଏହା ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଘୃଣା ମନୋଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତା ସୃଷ୍ଟି ହେବାର କାରଣ ହେଉଛି, ପ୍ରଥମ ହେଲା ନିଜ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ କାରଣର ପ୍ରଥମ ପଡ଼ିଲା ନିଜ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଅନ୍ଧ ଆନୁଗତ୍ୟ। ଏଗୁଡ଼ା ପିଲାମାନେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସିଲେକ୍ସନ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଣିବି ତୁମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବି ଯେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ, ସାମ୍ପ୍ରଦାୟ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏବଂ ଖାଲି ସର୍ଟରେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରୁଛି ଯେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ କାରଣ ହେଉଛି ନିଜ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଅନ୍ଧ ଆନୁଗତ୍ୟ, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ଶିକ୍ଷାର ଅଭାବ, ତୃତୀୟ ହେଲା ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ। ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତା ଦୂରୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ? ଇଏ ପିଲାମାନେ 3 ମାର୍କ ଆସେ, 2 ମାର୍କ ବି ଆସେ। ଯେ ଧାର୍ମିକ ସଂଗଠନ ଗୁଡ଼ିକୁ ବେଆଇନ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ, ପରୀକ୍ଷାର ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ ପିଲାମାନେ। ଯେ ଧାର୍ମିକ ସଂଗଠନ ଗୁଡ଼ିକୁ ବେଆଇନ ଘୋଷଣା କରିବା, ଧର୍ମକୁ ରାଜନୀତି ଠାରୁ ପୃଥକ କରିବା, ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣକୁ ବିରୋଧ କରିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ କାହାକୁ କହିବା? ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଆଞ୍ଚଳିକତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଭଲ ପାଇ ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରତି ଘୃଣା ବା ବିଦ୍ୱେଷ ଜାତ କରିବା ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ କହନ୍ତି। ଯେ ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ କହିଲେ ସାଧାରଣତଃ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାସ କରେ ସେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ସେଥିପ୍ରତି ଆନୁଗତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ଏହାର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ଉପଜାତୀୟତାବାଦ। ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦର ସଂଜ୍ଞା, ଯେ ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଧର୍ମୀ ଯେକୌଣସି ନିଷ୍ପେଷଣକାରୀ କେନ୍ଦ୍ରାଭିମୁଖୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିରୋଧରେ ଏକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଅଟେ। ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦର କାରଣ କ'ଣ ଅଛି? ଯେମିତି ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକବାଦର କାରଣ ଅଛି, ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସେ। ତାର ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ, ଗୋଟେ ଭୌଗୋଳିକ କାରଣ, ଐତିହାସିକ କାରଣ, ରାଜନୈତିକ କାରଣ, ଅର୍ଥନୈତିକ କାରଣ, ପରିବହନ, ଭାଷାବାଦ। ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ କିପରି ଦୂରୀକରଣ କରିବା? ନା ଯଦି ଆମେ ଅର୍ଥନୈତିକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବା, ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଉପଯୋଗ କରିବା, ପରିବହନ ଓ ଯୋଗାଯୋଗର ଉନ୍ନତି କରିବା, ଜାତୀୟ ମନୋଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଆଞ୍ଚଳିକ ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ବେଆଇନ ଘୋଷଣା କରିବା, ସାର୍ବଜନୀନ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା, ତାହେଲେ ଆଞ୍ଚଳିକତା ଦୂରୀକରଣ ହୋଇପାରିବ। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଜାତିବାଦ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲାମାନେ। ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଜାତିବାଦ ବିଷୟରେ ପିଲାମାନେ ବୁଝେଇଦେଉଛି। ଜାତିବାଦ କାହାକୁ କହିବା? ଯେ ଜାତିବାଦ କହିଲେ
ନିଜ ଜାତି ପ୍ରତି ଅତ୍ୟଧିକ ଅନ୍ଧ ଆନୁଗତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜାତି ପ୍ରତି ବିରୋଧ ବା ଶତ୍ରୁଭାବ ଦେଖାଇବା। ଜାତିବାଦ କହିଲେ ନିଜ ଜାତି ପ୍ରତି ଅତ୍ୟଧିକ ଅନ୍ଧ ଆନୁଗତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜାତି ପ୍ରତି ବିରୋଧ ବା ଶତ୍ରୁଭାବ ଦେଖାଇବା। ଯେତେବେଳେ ଏକ ଜାତି ନିଜ ଜାତିର ସ୍ୱାର୍ଥ ଏବଂ ଆଧିପତ୍ୟକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ନିମନ୍ତେ ଅନ୍ୟ ଜାତିର ସ୍ୱାର୍ଥ ଓ ଆଧିପତ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ତାହାକୁ ଜାତିବାଦ କହିବା। ଜାତିବାଦର ଡେଫିନେସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ R.N. ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି, ଜାତିବାଦ ନିଜ ଜାତି ଅଥବା ଉପଜାତି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଅନ୍ଧ ସାମୂହିକ ଆନୁଗତ୍ୟ ଭାବ ଅଟେ, ଯାହାକି ଅନ୍ୟ ଜାତି ଗୁଡ଼ିକର ସ୍ୱାର୍ଥ ସମୂହକୁ ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ କରିନଥାଏ ଏବଂ ନିଜ ସମୂହର ସାମାଜିକ, ଆର୍ଥିକ, ରାଜନୈତିକ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁରକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଜାତିବାଦର କାରଣ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଜାତିବାଦର କାରଣ ଗୁଡ଼ିକର ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ସାମାଜିକ ଅସମାନତା। ଉଚ୍ଚ ନିଚକ୍ରମ ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ। ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାତି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି। ଉଚ୍ଚ ଜାତିର ସଦସ୍ୟମାନେ ଯେଉଁ ସବୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି, ନିଜ ଜାତି ସେଞ୍ଚୁରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଫଳରେ ଜାତିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଅନ୍ତର୍ବିବାହ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ଅନ୍ତର୍ବିବାହ। ନିଜ ନିଜ ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ସୀମିତ ଥିବାରୁ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଐକ୍ୟ ଓ ଘନିଷ୍ଠତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ନିଜ ଜାତିର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେଇଥାନ୍ତି। ତୃତୀୟ ହେଲା ନିରକ୍ଷରତା, ଯେ ସାଧାରଣତଃ ଜାତିର ସଦସ୍ୟମାନେ ନିଜର ଅଜ୍ଞତା ଓ ରକ୍ଷଣଶୀଳ ମନୋଭାବ ପାଇଁ ଜାତିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ସହରୀକରଣ, ଯେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇ ସହରରେ ବାସ କରୁଥିବା ନିଜ ଜାତିର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜାତୀୟ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବି ଆସିପାରେ, 3 ମାର୍କ ବି ଆସିପାରେ ଏବଂ 2 ମାର୍କ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ଜାତିବାଦ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି? ଜାତିବାଦର ପରିଣାମ, ଏଇଟା ବି ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କ 3 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଯେ ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ ଜାତିବାଦ ଜାତୀୟତାବାଦରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ, ଏହା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଐକ୍ୟ ଓ ସଂଗତିରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଜାତିବାଦ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ବିରୋଧ କରିଥାଏ। ଯେ ଜାତିବାଦ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ବିରୋଧ କରିଥାଏ। ଜାତିବାଦ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥାଏ। ଯେଉଁ ଜାତିବାଦ ଅଛି ଏହା ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥାଏ। ଏହା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପ୍ରଗତିରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଜାତିବାଦ ମଧ୍ୟ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଜାତିବାଦର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ। ପ୍ରଥମ ହେଲା ମୂଲ୍ୟଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷା, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ଆନ୍ତର୍ଜାତି ବିବାହ, ତୃତୀୟ ହେଲା ସାଂସ୍କୃତିକରଣ, ଚତୁର୍ଥ ହେଲା ଜାତିବାଦକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଥିବା ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ ବେଆଇନ ଘୋଷଣା, ଗଣମାଧ୍ୟମର ବିନିଯୋଗ। ଏବେ ପିଲାମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆତଙ୍କବାଦ। ଇଏ ବି ବହୁତ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଆତଙ୍କବାଦ ପରୀକ୍ଷାରେ ସବୁବେଳେ ଆସେ। ଆତଙ୍କବାଦ ପିଲାମାନେ ମୋର ମନେ ରଖିଥାଅ ଯେ କୌଣସି ଏକ ମାନବ ଗୋଷ୍ଠୀ ବେଆଇନ ଭାବରେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ, ହିଂସା, ନରହତ୍ୟା ମାଧ୍ୟମରୁ ବ୍ୟବହାର କରି ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ କରିବାକୁ ଆତଙ୍କବାଦ କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଏକ ସଂଗଠିତ ସମୂହ ଅଥବା ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଓ ସୁଚିନ୍ତିତ ଉପାୟରେ ହିଂସାକାଣ୍ଡକୁ ମାଧ୍ୟମ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଜର ନିହିତ ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ କରିବାକୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ତାହାକୁ ଆତଙ୍କବାଦ କୁହାଯାଏ। ଦେଖ, ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଆତଙ୍କବାଦ କୁହାଯାଏ। ଟ୍ରେନ୍ କ'ଣ କରିବେ? ଟ୍ରେନ୍ ହାଇଜାକ୍ କରିନେବା, ଆତଙ୍କବାଦୀ ପଶିଯିବେ, ସରକାରଙ୍କୁ ଡିମାଣ୍ଡ କରିବେ, ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ନେତାଙ୍କୁ ପଣବନ୍ଦୀ କରିଦେବା, ବମ୍ ବ୍ଲାଷ୍ଟ କରିବା, ଗୁଳିବର୍ଷଣ କରିବା, ହତ୍ୟା କରିବା, ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଆତଙ୍କବାଦ ଲକ୍ଷଣ। ତାଙ୍କର କାମ ହେଉଛି ଯେ ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ଡେଫିନେସନ୍ ଦେଖିବା, ଆମର ବ୍ରେନ୍ ଜେନକିନ୍ସ କହିଛନ୍ତି, ରାଜନୈତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ନିମନ୍ତେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ବା ବଳ ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ ଧମକ ଦେବା ଅଭିସନ୍ଧିକୁ ଆତଙ୍କବାଦ କୁହାଯାଏ। ଆତଙ୍କବାଦର ବିଭିନ୍ନ ଲକ୍ଷଣ ପିଲାମାନେ ରହିଛି। ପରୀକ୍ଷାରେ 3 ମାର୍କ ଆସେ, 2 ମାର୍କ ଆସେ। ଯେ ଆତଙ୍କବାଦ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ସମୁଦାୟ ବିରୋଧୀ ଅଟେ। ଆତଙ୍କବାଦ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ସମୁଦାୟ ବିରୋଧୀ ଅଟେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ, ଆତଙ୍କବାଦ ବେଆଇନ ଓ ଆଇନ ଅସଙ୍ଗତ ଅଟେ। ତୃତୀୟ, ଏହା ଭୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାଏ। ଯେ ଆତଙ୍କବାଦ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ସମୁଦାୟ ବିରୋଧୀ ଅଟେ।
ଆତଙ୍କବାଦ ବେଆଇନ ଓ ଆଇନ ଅସଙ୍ଗତ ଅଟେ। ଏହା ଭୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାଏ। ଏହା ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟଭିତ୍ତିକ ସମୂହ ଗଣହତ୍ୟା, ଆକ୍ରମଣ ଓ ଅପହରଣ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟମାନ କରି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଲାମାନେ, ସେ କହିଛି ଆତଙ୍କବାଦର ଲକ୍ଷଣ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆତଙ୍କବାଦର କାରଣ, କଜେସ୍ ଅଫ୍ ଟେରରିଜିମ୍, ଯେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆତଙ୍କବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସହାୟତା ଓ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ନ ମିଳିଲେ ସେମାନେ ଚରମପନ୍ଥୀ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଆତଙ୍କବାଦୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ, ଯେ ଦାରିଦ୍ରତା ହେଉଛି ଆତଙ୍କବାଦର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। ତୃତୀୟ ହେଉଛି ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଆତଙ୍କବାଦର ଏକ କାରଣ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଗଣତନ୍ତ୍ର ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଆତଙ୍କବାଦୀକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥାଏ। ଏବେ ଆଲୋଚନା ପିଲାମାନେ କରିବା ଯେ ଆତଙ୍କବାଦରେ ଆମ ସମାଜ ଉପରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ପ୍ରଥମ ହେଲା ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଧନ ଜୀବନ ହାନି ହୋଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ, ଏହା ଆର୍ଥିକ ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଆତଙ୍କବାଦରୁ ନିହାତି ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ, ତା ସହିତ 3 ମାର୍କିଆ ଆଉ 2 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ଏଇଟା ଆତଙ୍କବାଦ ପ୍ରଭାବ 2 ମାର୍କିଆ କିମ୍ବା 3 ମାର୍କିଆ ଆସିବ। ଆତଙ୍କବାଦ ଧନ ଜୀବନ ହାନି କରିଥାଏ, ଏ ଆର୍ଥିକ ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି କରେ, ରାଷ୍ଟ୍ରର ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଅବହେଳିତ ବର୍ଗ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ପିଲାମାନେ 2 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଯେ ଅବହେଳିତ ବର୍ଗ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଯେ ଅବହେଳିତ ବର୍ଗ କହିଲେ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଜାତି, ପ୍ରଜାତି, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମୁଦାୟ, ବୟସ, ଲିଙ୍ଗ ଭିତ୍ତିରେ ପକ୍ଷପାତିତାର ଶିକାର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଦେଖ, ଅବହେଳିତ ବର୍ଗ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମାନେ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଜାତି, ପ୍ରଜାତି, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମୁଦାୟ, ବୟସ, ଲିଙ୍ଗ ଭିତରେ ପକ୍ଷପାତିତାର ଶିକାର ହୋଇଥାନ୍ତି, ତାକୁ ଅବହେଳିତ ବର୍ଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା 2 ମାର୍କିଆ ପିଲାମାନେ ଆସିବ। ବଞ୍ଚିତକରଣର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କ'ଣ? ବଞ୍ଚିତକରଣ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଏକ ସାମାଜିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ କୌଣସି ଏକ ଶ୍ରେଣୀ କିମ୍ବା ସମୂହରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେମାନଙ୍କ ସମୁଦାୟର ଅର୍ଥନୈତିକ, ସାମାଜିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ଜୀବନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ବଞ୍ଚିତ ହୁଅନ୍ତି, ତାହାକୁ ବଞ୍ଚିତକରଣ କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଲାମାନେ, ସାମାଜିକ ଅସମାନତା ପରୀକ୍ଷାରେ ସବୁବେଳେ ଆସେ। ଯେ ସାମାଜିକ ସ୍ତରୀକରଣ ହେଉଛି ସାମାଜିକ ଅସମାନତାର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୂପ। ଯେ ସାମାଜିକ ସ୍ତରୀକରଣ ହେଉଛି ସାମାଜିକ ଅସମାନତାର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୂପ। ଯେତେବେଳେ ସମାଜରେ ସାଧନ, ଦ୍ରବ୍ୟ, କ୍ଷମତା ଓ ଦାୟିତ୍ୱ ସମାଜର ପ୍ରତି ମାନ ଅନୁସାରେ ଅସମାନ ଭାବରେ ବଣ୍ଟନ ହୁଏ, ତାହାକୁ ସାମାଜିକ ଅସମାନତା କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଲାମାନେ, ଜାତି ଆଉ ଅସମାନତା କାହାକୁ, ଜାତି ଓ ଅସମାନତା କ'ଣ? ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଭାରତୀୟ ସମାଜ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସ୍ତରୀକରଣ କହିଲେ ଜାତିର ଉଚ୍ଚ ନିଚ କ୍ରମକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ଜାତି ପ୍ରଥା ଯୋଗୁଁ ସାମାଜିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ, ରାଜନୈତିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ ତଥା ଆଇନଗତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ଅସମାନତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ପିଲାମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମେ ତଫସିଲଭୁକ୍ତ ଜାତି। ତଫସିଲଭୁକ୍ତ ଜାତି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲାମାନେ। ଯେ ତଫସିଲଭୁକ୍ତ ଜାତି କହିଲେ ଯେଉଁ ଜାତିର ସଦସ୍ୟମାନେ ଜାତି ସ୍ତରୀକରଣର ନିମ୍ନ ଭାଗରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଯେ ତଫସିଲଭୁକ୍ତ ଜାତି କହିଲେ ଯେଉଁ ଜାତିର ସଦସ୍ୟମାନେ ଜାତି ସ୍ତରୀକରଣ ନିମ୍ନ ଭାଗରେ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ସାମାଜିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ, ରାଜନୈତିକ ଓ ଧାର୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେ ତଫସିଲଭୁକ୍ତ ଜାତି କହିଲେ ଯେଉଁ ଜାତିର ସଦସ୍ୟମାନେ ଜାତି ସ୍ତରୀକରଣର ନିମ୍ନ ଭାଗ ରୁହନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ସାମାଜିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ, ରାଜନୈତିକ ଓ ଧାର୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଅବହେଳିତ ଜାତି ବା ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ଜାତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଯେ ତଫସିଲଭୁକ୍ତ ଜାତିର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ଯେ ତଫସିଲଭୁକ୍ତ ଜାତିର ଅନେକ ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି। ଜାତି ସ୍ତରୀକରଣର ନିମ୍ନ ଭାଗ ରହିଥିବାରୁ ଏମାନେ ନିମ୍ନ ସାମାଜିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଉପଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଭାବରେ କୂପ ଓ ରାସ୍ତା ବ୍ୟବହାରକୁ ବାରଣ କରିବା, କୂପ ଓ ରାସ୍ତା ବ୍ୟବହାର ବାରଣ କରାଯାଇଥାଏ। ସେମାନେ ଉଚ୍ଚ ଜାତିର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମିଳାମିଶା କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ।
नेक्स्ट क्वेश्चन जे तफसिलभुक्त जाति मानक उन्नति पाई सरकार को पदक्षेप लेख जे तफसिलभुक्त जाति मानक उन्नति पाई सरकारी पदक्षेप गुड़िक लेख पिला मन देख तफसिलभुक्त जातिर सदस्य मानक उच्च जातिर लोक मान अत्याचार और शोषण मुक्त करने एक सामाजिक अर्थनैतिक और शिक्षा क्षेत्र में उन्नति करने सरकार विभिन्न प्रकार आईन कानून प्रणयन कर विभिन्न क्षेत्र में स्थान संरक्षण सहित स्वतंत्र योजना मान प्रणयन कर देख पिला माने तफसिलभुक्त जाति मान सांविधानिक व्यवस्था कौन कौन होती बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन पिला माने जे तफसिलभुक्त जाति मानक पई होइतिबा सांविधानिक व्यवस्था गुड़िक है जे भारतीय सांविधानिक व्यवस्था रे समस्त नागरिक समान समान मौलिक अधिकार पाइब हकदार अनुसूचित जाति और तफसिलयुक्त जाति पाई संविधान धारा 15 क 15 ख 16 ख 16 ख 16 ग 17 25 46 164 320 क एवं 338 40 रे स्वतंत्र व्यवस्था मान ग्रहण करा जायछि। नेक्स्ट क्वेश्चन पिला माने जे भारतर जनजाति आंदोलन रो कारण कौन पाई भारत में जनजाति आंदोलन देखा जाए। प्रथम पॉइंट है जे जनजाति अंचल रे अण जनजाति प्रवेश और कृषि कार्य संप्रसारण एथिपाई जनजाति आंदोलन देखा जाए। द्वितीय पॉइंट जंगल मध्यस्थ जमी को सरकारी नियंत्रण करवा। तृतीय पॉइंट जंगलजात द्रव्यर नियंत्रण पाई वन विभाग गठन करवा। चतुर्थ जनजाति को मंजूर कराइथिबा काठ उपरे कटकणा एवं जंगल रे पशु चराई को बारण। तापरे पुलिस जुलम नूतन शुल्क नीति साहूकार शोषण एवं जंगल मध्य पोड़ू चाष बारण यही सब कारण जनजातिर आंदोलन देखा जाए। पखापाखि 3टी पॉइंट छुआ करदेल हम 2 मार्किया 2टा पॉइंट 3 मार्किया 3टा पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पिला माने जे कृषक आंदोलन लक्ष्य कौन बहुत इंपोर्टेंट पिला माने क्वेश्चन टी जे कृषक आंदोलन लक्ष्य उद्देश्य कौन पाई कृषक आंदोलन होची। प्रथम पॉइंट जमीदारी व्यवस्थार उच्छेद करवा। जे प्रथम पॉइंट जमीदारी व्यवस्थार उच्छेद करवा। द्वितीय पॉइंट अर्थनैतिक शोषण संपूर्ण मुक्ति। प्रथम पॉइंट है जमीदारी को व्यवस्था उच्छेद करवा। द्वितीय पॉइंट है अर्थनैतिक शोषण संपूर्ण मुक्ति। तृतीय पॉइंट है उपयुक्त भू संस्कार नीति प्रणयन। चतुर्थ है कृषक को सर्वनिम्न पारिश्रमिक प्रदान। पंचम है कृषिजात द्रव्य एवं शिल्पजात द्रव्यर मूल्य निर्धारण रे अनुरूपण बजाय रखा। नेक्स्ट पिला माने आलोचना करवा सांताल विप्लव कौन बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन पिला माने परीक्षार सब बेले आसे जे सांताल विप्लव एटा होची बहुत इंपोर्टेंट एटा 2 मार्किया पिला मानक आसे जे सांताल मानकर जमी उपरु अधिकार काढ़ी निया जाइथिला। या छड़ा साहुकार महाजन मान मध्य चाषी मान को प्रदान करितवा ऋण उपरे अधिक मात्रा रे सुध आदाय करने को लगिले। यह सब अन्याय अत्याचार विरोध करी सांताल जनजाति लोक 1855 रे विद्रोह आरंभ करते। साधारणतः 1895 मसीह भगनाडी गाँव में चुलू सांताल तांको पुत्र सिधु भैरव काना एमाने आंदोलन जोग देते एवं एमानक नेतृत्व रे शह शह सांताल धनु तीर वर्षा धरी आंदोलन करते। नील चाष विरोधी आंदोलन कहले कौन बुझ। देखो पिला माने नील चाष विरोधी आंदोलन कहले कौन बुझ जे नील चाष आंदोलन चाष जमी रे नील चाष करबा पई बाध्य करतुवा गोरा लोकंग विरुद्ध रे आंदोलन देखाइला। जे इंग्रेज मान जतले भारत रे शासन करुतले सेतबेले कृषक माननकु नील चाष करिया पई बाध्य करथिले। चाषी माने निज जमी रे खाद्यशस्य बदले नील चाष करिया पई बाध्य होतले सेति पई नील चाष विरोधी आंदोलन देखाइला। बंगला चाषी आंदोलन क्या कहुए। बंगला आंदोलन कृषि क्षेत्र में कृषिर व्यवसायीकरण विरुद्ध रही जमी खाद्यशस्य उत्पादन न करी लाभकारी चाष अर्थात फल चाष आखु चाष अन्य व्यावसायिक चाष को विरोध करी ए आंदोलन देखा जाइतिला।
नेक्स्ट क्वेश्चन खेड़ा आंदोलन लक्ष्य कौन थिला साधारणतः खेड़ा आंदोलन गांधीजी को खेड़ा आंदोलन गुजरात रे देखा देइतला इंदुलान चागिंग द्वारा होता गांधीजी मध्य सेटिकी जाइतिले आंदोलन रे जोग देइतिले जे बारंबार दुर्भिक्ष घटुथिबारु शस्य उत्पादन क्षतिग्रस्त और चाषी मानक खजना देई परिबा अवस्था नथिले मात्र सरकार विभिन्न प्रकार चाप से प्रयोग करते। द्वितीय पॉइंट जे जमी उपरे बारंबार टिकसर परिमाण बढ़ाई कृषक माने ताहा देई पारि नथिले एवं यह खेड़ा आंदोलन कारण थिला। पिला मन देख तुमर समाज विज्ञान रो आमर मुख्य चैप्टर यूनिट 2 रे रही भारतीय सामाजिक गठन जहाँ भितर अच्छी जाति प्रथा हिंदू यौथ परिवार ग्राम्य समुदाय सेहीपरि आमर यूनिट 3 रे अच्छी सांस्कृतिक विभिन्नतार आह्वान जातीय संगति सांप्रदायिकतावाद आंचलिकतावाद जातिवाद आतंकवाद मुझे सब डिस्कसन कर सारे पिला माने। चतुर्थ यूनिट अच्छी जाति असामाजिक समानता श्रेणी और सामाजिक समानता अनुसूचित जाति तफसिलित जाति सांविधानिक सुरक्षा जनजाति आदिवासी आंदोलन कृषक आंदोलन बर्तमान कृषक आंदोलन आलोचना करुच्ची आपर मात्र गोटे यूनिट रे भारतर विकास और परिवर्तन तेणु पिला देख 4टी यूनिट्र समस्त बछा बछा 2 मारिक और 3 मारिकिया क्वेश्चन मु आलोचना पिला माने करिदेली परीक्षा रे क्वेश्चन गुडी को निश्चित आसीबो एवं पिला माने तमे घरे खाली प्रैक्टिस करिदब निश्चय परीक्षा दे सारिकी निश्चय मते कमेंट रो जणैबो जे क्वेश्चन गुडी को आसीतिला कि नाही मु केवल बछा बछा क्वेश्चन ही पिला माने आलोचना करूची आ किछि नै। नेक्स्ट क्वेश्चन पिला माने जे तेलंगाना आंदोलन रो कारण जे तेलंगाना आंदोलन कारण प्रथम पॉइंट बड़ चाषी मानक द्वारा छोट चाषी मानक करा जाइतिवा शोषण जे बड़ चाषी मानक द्वारा छोट चाषी मानक करा जाइतिवा शोषण को कहती माने शोषण द्वारा ही तेलंगाना आंदोलन होइतिला। द्वितीय पॉइंट रेड्डी और कमा संप्रदाय लोक माने पारंपरिक रूपे व्यवसाय वाणिज्य तथा साहुकार और महाजन वृत्ति करुतले ब्राह्मण संप्रदायर कृषि उत्पादन उपर प्रभाव को से ह्रास करने को चेष्टा करुतले। नेक्स्ट है कृषि आंदोलन कृषक आंदोलन कृषि क्षेत्र में नियोजित थिबा जनसंख्यार विभिन्न वर्गर लोक माने कौनसी चमत्कारी नेतृत्व द्वारा अथवा निजर स्वार्थ रक्षा पाई समग्र कृषक संप्रदाय आंदोलन को बुझेता है। बरदली आंदोलन पिला मन देखो यहाँ 3 मारिकिया क्वेश्चन सब परीक्षा से बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन जे बरदली आंदोलन जे गुजरात रो सूरत जिला अंतर्गत बरदली ठारे सरदार पटेल नेतृत्व में 1928 मसीहा फेब्रुआरी मासरे सरकार को खजना प्रदान न करने यही आंदोलन सूत्रपात होता। यह आंदोलन मार्ग मध्य अहिंसा थिला। सारा बरदुल तालुकर समस्त चाषी समुदाय यह आंदोलन में अंशग्रहण करते। विभिन्न स्थान में यह आंदोलन को समर्थन पाई रैली और धर्मघटर आयोजन करा जाइतिला। सारा भारत में यह आंदोलन चहल सृष्टि करथिला। जातीयतावादी नेता माने यह आंदोलन को स्वाधीनता संग्राम सहित जड़ित करथिले। सरदार वल्लभ भाई पटेल को नेतृत्व को एथिपाई महात्मा गांधी समर्थन करथिले। एबे पिला माने आमे यूनिट 5 को जीवा। यूनिट 5 रो पिला माने मुख्य चैप्टर होची शिल्पीकरण शहरीकरण आधुनिकीकरण एवं जगतीकरण। एबे पिला माने आलोचना करबा शिल्पायन रो मुख्य लक्षण कोन पिला माने देखो ए क्वेश्चन टी 2022 रे आसीतला बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन जे शिल्पायन रो मुख्य लक्षण हला कल द्वारा उत्पादन साधारण टेक्नोलोजी बढ़िला नूतन नूतन यंत्रपात उद्भावन होला फल उत्पादन बढ़ी चला अर्थनैतिक अभिवृद्धि अधिक दक्ष श्रम विभाजन अधिकांश श्रम शक्ति निर्माण नियोजित हुअन्ति कल कारखाना रे उत्पादन उपरे गुरुत्व बजार संप्रसारण शिल्पायन और नगरीकरण मध्य पार्थक्य पिला मन देखो बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा निश्चय आसीबो एटा परीक्षा निश्चय आसीबो एटा 2023 रे आस्तेला जे शिल्पायन
ଶିଳ୍ପାୟନ କଳ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପାଦନ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ଯେ ଶିଳ୍ପାୟନ କଳ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପାଦନ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, କିନ୍ତୁ ନଗରୀକରଣ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ସହରାଞ୍ଚଳକୁ ଗତି କରନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ, ଶିଳ୍ପାୟନ ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟେ, କିନ୍ତୁ ନଗରୀକରଣ ଦ୍ୱାରା ଜନସଂଖ୍ୟାର ବୃଦ୍ଧି ଘଟେ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍। ଶିଳ୍ପାୟନ କଳ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପାଦନ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, କିନ୍ତୁ ନଗରୀକରଣ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନେ ସହରାଞ୍ଚଳକୁ ଗତି କରନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ, ଶିଳ୍ପାୟନ ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟେ, କିନ୍ତୁ ନଗରୀକରଣ ଦ୍ୱାରା ଜନସଂଖ୍ୟାର ବୃଦ୍ଧି ଘଟେ। ତୃତୀୟ, ଶିଳ୍ପାୟନ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକାଂଶ ଶ୍ରମଶକ୍ତି ନିର୍ମାଣରେ ନିୟୋଜିତ ହୁଅନ୍ତି। ଶିଳ୍ପାୟନ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକାଂଶ ଶ୍ରମଶକ୍ତି ନିର୍ମାଣରେ ନିୟୋଜିତ ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନଗରୀକରଣ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସହରାଞ୍ଚଳକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍, ଶିଳ୍ପାୟନ ଦ୍ୱାରା କଳକାରଖାନାରେ ଉତ୍ପାଦନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ। ଯେ ଶିଳ୍ପାୟନ ଦ୍ୱାରା କଳକାରଖାନାରେ ଉତ୍ପାଦନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସହରୀକରଣ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଆଧୁନିକ ଉପାଦାନ ପ୍ରସାର କରୁଥିବା ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍, ଭାରତରେ ଔଦ୍ୟୋଗିକରଣର ପ୍ରଭାବକୁ ଆଲୋଚନା କର। ଏଟା 2019ରେ ପିଲାମାନେ ଆସୁଥିଲା, ଏଇଥିର ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଅଛି। ଯେ ଭାରତରେ ଔଦ୍ୟୋଗିକରଣ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏହା ପୁରାତନ ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ସଂରଚନାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଶିଳ୍ପୀକରଣ ଫଳରେ ଭାରତର ପାରମ୍ପରିକ ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ସଂରଚନା ଗଭୀର ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଭାରତୀୟ ସମାଜ ଉପରେ ଔଦ୍ୟୋଗିକରଣ ପ୍ରଭାବ ଆଲୋଚନା ଆମେ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ସାମାଜିକ ପ୍ରଭାବ। 3 ମାର୍କିଆ ପିଲାମାନେ ଆସେ। ପ୍ରଥମେ ହେଲା ସାମାଜିକ ପ୍ରଭାବ, ପରିବାର ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି ଔଦ୍ୟୋଗିକରଣ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ବିବାହ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। ତୃତୀୟ, ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। ଚତୁର୍ଥ, ଧର୍ମ ଉପରେ ପକାଉଛି। ପଞ୍ଚମ ମନୋରଞ୍ଜନ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଭାବ ଯଦି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶରେ ଔଦ୍ୟୋଗିକରଣ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ଯେମିତିକା ବିପୁଳ ଉତ୍ପାଦନ, ବାଣିଜ୍ୟର ଅଭିବୃଦ୍ଧି, ଶ୍ରମ ବିଭାଜନ, ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗର ଅଭାବ। ଏଇଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଭାବ। ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗର ବୃଦ୍ଧି। ଆଉ ଥରେ ଦେଖ, ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଭାବ କହିଲେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ବହୁତ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି, ବାଣିଜ୍ୟର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟୁଛି, ଶ୍ରମ ବିଭାଜନ ଘଟୁଛି, ନିଯୁକ୍ତିର ବୃଦ୍ଧି ଘଟୁଛି, କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ଘଟୁଛି, ଜାତୀୟ ଆୟର ବୃଦ୍ଧି ଘଟୁଛି, ଉଚ୍ଚ ଜୀବନ ଧାରଣ ମାନ। ଦେଖ ଛୁଆ, ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଔଦ୍ୟୋଗିକରଣର ବିଭିନ୍ନ ଲକ୍ଷଣ। ପରୀକ୍ଷାର ପିଲାମାନେ 3ଟି ଲକ୍ଷଣ କରିବା। 2018ରେ ଆସିଥିଲା କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି, ଯେ ଔଦ୍ୟୋଗିକରଣ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟୁଛି, ଦକ୍ଷ ଶ୍ରମ ବିଭାଜନ ଘଟୁଛି, ଆଉ ନିଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବଢ଼ୁଛି। ଏ ପିଲାମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଉଦ୍ୟୋଗୀକରଣ ବା ପୌରୀକରଣ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ଯେ ଉଦ୍ୟୋଗୀକରଣ ଆଉ ପୌରୀକରଣ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ, ପ୍ରଥମେ ହେଲା ଛୁଆ, ଯେ ଆଧୁନିକ ଭାରତରେ କଳକାରଖାନାର ଦ୍ରୁତ ପ୍ରସାର ଘଟିଛି। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଢାଞ୍ଚାକୁ ଅନୁସରଣ କରାଯାଇଛି। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ବିଶେଷ ଭାବେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଭାରତର ସହରୀ ସଭ୍ୟତାର ପ୍ରସାର ଘଟିଛି। ଦ୍ରୁତ ଉଦ୍ୟୋଗୀକରଣ ଏବଂ ପୌରୀକରଣର କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଅପରାଧ ପରି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ନାରୀ ପ୍ରଶସ୍ତି ଉପରେ ଶିଳ୍ପୀକରଣର ଯେକୌଣସି 2ଟି ପ୍ରଭାବ ଆଲୋଚନା କର। ଯେ ନାରୀ ପ୍ରଶସ୍ତି ଉପରେ ଶିଳ୍ପୀକରଣର 2ଟି ପ୍ରଭାବ ହେଲା, ପ୍ରଥମ ହେଲା ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଭାବ। ଚତୁର୍ଥ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଛୁଆଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଶିଳ୍ପାୟନ କାହା କୁହନ୍ତି, ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼େ। ଯେ ଶିଳ୍ପାୟନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନୂତନ ଶିଳ୍ପ ଗଢ଼ି ଉଠିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଶିଳ୍ପାୟନ କୁହାଯାଏ। ଯେ ନୂତନ ଶିଳ୍ପ ଗଢ଼ି ଉଠିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଶିଳ୍ପାୟନ କୁହାଯାଏ। ଏହା ରାଷ୍ଟ୍ରର ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟାଇଥାଏ। ଶିଳ୍ପାୟନ କହିଲେ ନୂତନ ଶିଳ୍ପ ଗଢ଼ି ଉଠିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବୁଝାଏ। ଏହା ରାଷ୍ଟ୍ରର ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟାଇଥାଏ। ଶିଳ୍ପାୟନ ଓ ଶିଳ୍ପ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ନୂତନ ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଶିଳ୍ପାୟନର ଆଭିମୁଖ୍ୟ। ଏଟା 2 ମାର୍କିଆ ପିଲାମାନେ ଆସେ। ଯେ ଭାରତୀୟ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଅମଲାତାନ୍ତ୍ରିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ, ଯେ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ସଂଯୋଗ କରିବା। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଔଦ୍ୟୋଗୀକରଣ। ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, 2 ମାର୍କିଆ ପିଲାମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍। ଯେ ଔଦ୍ୟୋଗୀକରଣ
ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯାହାଦ୍ୱାରା କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ଭିତ୍ତିକ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ରୂପାନ୍ତର ହୋଇଥାଏ। ମନେ ରଖିଥାଅ, ଯେଉଁ ଔଦ୍ୟୋଗିକକରଣର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ଭିତ୍ତିକ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ରୂପାନ୍ତର କରାଯାଏ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ହାତ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତେ କଳ ଦ୍ୱାରା ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରିଥାଏ। ଯେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ହାତ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଶ୍ରମିକମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଶ୍ରମିକମାନେ ହାତ ଦ୍ୱାରା କାମ କରିବେନି, କଳ ଦ୍ୱାରା କାମ କରିବେ। ଦୁଇଟି କୁପ୍ରଭାବ କ'ଣ ଅଛି ନା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିଭାଜନ ଘଟୁଛି ବା ଔଦ୍ୟୋଗିକରଣର କୁପ୍ରଭାବ ଦୁଇ ମାର୍କ ଯଦି ପଡ଼ିବ, ଗୋଟେ ହେଲା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିଘଟନ ଆଉ ଗୋଟେ ପରିବାର ବିଘଟନ। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ସହରୀକରଣ। ସହରୀକରଣ ପିଲାମାନେ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା? ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରାମ ସହରରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍, ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରାମ ସହରରେ ପରିଣତ ହୁଏ ଏବଂ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସହରର ଉତ୍ଥାନ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରାମ ସହରରେ ପରିଣତ ହେବ ଏବଂ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସହରର ଉତ୍ଥାନ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ତାହାକୁ ସହରୀକରଣ କୁହାଯାଏ। ସହରୀକରଣ ଶିଳ୍ପୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲାମାନେ ଆଧୁନିକୀକରଣ ବିଷୟ ହେଉଛି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଧୁନିକୀକରଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଆଧୁନିକୀକରଣର ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ୍ ବା ଲାଟିନ୍ ଭାଷାରେ ମଡ଼ ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଛି, ଯାହାର ଓଡ଼ିଆ ଅର୍ଥ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଜଷ୍ଟ ନାଓ। ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ ଶବ୍ଦକୋଷ ଅନୁଯାୟୀ ବର୍ତ୍ତମାନ, ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମୟ, ନୂତନ ବେଶଭୂଷା, ଢଙ୍ଗ, ପୁରାତନ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଆଧୁନିକ କୁହାଯାଏ। ଯଦି ଆମେ ଡେଫିନେସନ୍ କହିବା, ପ୍ରଫେସର ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ସିଂଙ୍କ ମତରେ ଆଧୁନିକୀକରଣ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ନ ସୂଚାଇ ସାର୍ବଜନୀନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସାମାଜିକ ଘଟଣା ଏବଂ ତା'ର ମୂଲ୍ୟାୟନ ପ୍ରତି ଯୁକ୍ତିବାଦୀ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବୁଝାଇଥାଏ। ଦେଖ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗ ହେଉଛି ଆଧୁନିକ ଯୁଗ। ଆଗରୁ ଲୋକମାନେ ପାରମ୍ପରିକ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ, ପାରମ୍ପରିକ ଅର୍ଥନୀତି ଥିଲା, ଏବେ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ୍ ହେଲାଣି। ଆଧୁନିକ ଯୁଗ ଲୋକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବଢ଼ିଲାଣି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନଙ୍କର ଚାଲିଚଳଣି, ବେଶଭୂଷା, କଥାବାର୍ତ୍ତା ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଗଲାଣି। ତେଣୁ ଆଧୁନିକୀକରଣର ଦୁଇଟି ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଆଧୁନିକୀକରଣ ଏକ ବୈପ୍ଳବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଆଧୁନିକୀକରଣ ଏକ ଜଟିଳ ଏବଂ ବହୁମୁଖୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଆଧୁନିକୀକରଣ ଦୁଇଟି ପ୍ରଭାବ। ପ୍ରଥମ ହେଲା ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରଭାବ ରହିଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ଅର୍ଥନୈତିକ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପାଖାପାଖି ୟୁନିଟ୍ 2ରୁ ୟୁନିଟ୍ 5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ବଛା 2 ମାର୍କ ଏବଂ 3 ମାର୍କର ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିଦେଲି ପିଲାମାନେ, ଯାହାକି ପରୀକ୍ଷାରେ ଏହି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟି ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ଅଛି। କେବଳ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହିଁ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଛି ଏବଂ ନିଶ୍ଚୟ ଏହା ପରୀକ୍ଷାରେ ଉପଯୋଗୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ପିଲାମାନେ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିହାତି ଲାଇକ୍ କରିବ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବନି। ଏବଂ ମୋର ଛୋଟିଆ ପ୍ରୟାସ କିପରି ତମେ ପିଲାମାନେ ସୋସିଓଲୋଜିରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ନମ୍ବର ରଖିବ।